Okay, today we can study the design of cross regulator. Cross regulator is constructed across the main canal for ensuring the continuous supply over the downstream canal. Even though if the amount of water in the main canal is less, regulator can store the water and provide continuous supply over the distributory canal or off-taking canal, and even a bridge can be constructed over the cross regulator. This is the cross regulator over the cross regulator, so it can be used for crossing the canal. For transportation purpose also we can use this cross drainage regulator, and even we can shed the water supply to the downstream, and in case of any repair work we can stop the flow towards the downstream and we can proceed if the repair work is off. That is use of cross regulator to regulate the supply of the water to the downstream to avoid overflow everything. We can, for that purpose we can use the cross regulator, which we had studied in previous module. Okay, we can go to the problem. Design a cross regulator for a distributary canal taking off from the parent canal for the following data. Discharge through the parent canal is 100 cubic. Discharge through distributary canal is 15 cubic. FSL of parent canal is 218.1. Downstream is 217.9. Bed width of parent canal is upstream side 42 meter, downstream side 38 meter. Depth of water in parent canal is upstream side 2.5 meter, downstream side again 2.5 meter. Permissible exit gradient is 1/5. Bed width of distributary is 15 meter. Depth of water in distributary is 1.5 meter. Going for the solution. First of all, we can design the crest and waterway. First of all, the level of the crest. The level of the crest is same as for cross drainage work. Level of the crest is as the upstream bed level of the parent canal, which will be equal to full supply level of the upstream minus depth of the water, full supply depth. So 12.18.1 minus 2.5, which is equal to 215.6 meter. Next, waterway length. Waterway length can be computed from the discharge equation. Q is equal to 2/3 C1L root 2G H raised to 3/2 plus C2LD root 2GH, where Q is given the discharge of parent canal 100 cubic. C1 and C2 are constants. Values are 0.057 and C2 is 0.8. H is the difference between the FSL which is equal to upstream FSL minus downstream FSL, which is equal to 218.1 minus 217.9 is equal to 0.2 meter. D എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺസ്ട്രീം സൈഡിലെ വാട്ടർ ഹൈറ്റ് ആണ്, ക്രസ്റ്റിന് മേലെയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, വിച്ച് മീൻസ് ഡൗൺസ്ട്രീം FSL മൈനസ് ക്രസ്റ്റ് ലെവൽ. ക്രസ്റ്റ് ലെവൽ നമ്മളിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡൗൺസ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ H എന്ന് പറയുന്നത് FSL തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ആ ഡ്രോപ്പ് FSL തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസാണ് H എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, L കണ്ടുപിടിക്കുക. നമുക്ക് 26.37 കിട്ടും. അപ്പോൾ 26.37 ഒറ്റ സ്പാനായി കൊടുക്കണേക്കാളും എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ളത് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ വെൻവേസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് വാട്ടർ റെഗുലേഷന്. അപ്പോൾ ഷട്ടറൊക്കെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും.
നമ്മളത് സ്പാൻ ഓഫ് 7 മീറ്റർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് 7 മീറ്റർ. അപ്പോൾ 7 മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 26/7 3 പോയിൻറ്റ് കിട്ടും. 4 ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 4 × 7 28 മീറ്റർ കിട്ടും. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വെൻസായിട്ട് 4 ബേസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിയേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ 4 - 1 3 പിയേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഓഫ് വിഡ്ത്ത് 1.5 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി ക്രോസ് റെഗുലേറ്റർ എത്രയായിരിക്കും? 28 + 3 × 1.5. 28 + 3 × 1.5 32.5 മീറ്റർ കിട്ടും. ഈ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ആണ്. ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പെർ മീറ്ററിലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്ചാർജ് 100 ക്യൂമക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. 100 ക്യൂമക്ക് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെർ മീറ്ററിൽ എത്രയായിരിക്കും? Q/L. L നമുക്ക് 28 കിട്ടിയില്ലേ? 28 എന്താ? വെള്ളം പോണ ലെങ്ത്താണ്. ഇത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രോസ് റെഗുലേറ്റർ ആണ്. പിയറിൻ്റെ അതിൽ കൂടെ വെള്ളം പോവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത് നമ്മൾ എടുക്കണില്ല, 28 മാത്രമേ എടുക്കണുള്ളൂ. അപ്പോൾ Q/L 100/28 3.58 ക്യൂമക് പെർ മീറ്റർ. HL എന്ന് പറയുന്നത് Hന് സെയിം ആയിരിക്കും, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽസ് ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം. അപ്പോൾ 0.2 മീറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് എനർജി EF2 കണ്ടുപിടിക്കണം. EF2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഗ്രാഫ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഈ കേവ്സ് ഡിസ്ചാർജ് പെർ മീറ്ററിലുള്ള കേവ്സ് ആണ്. ഇവിടെ ഉള്ളത് HL ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് EF2, സ്പെസിഫിക് എനർജി ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ്. EF2 ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണത്. EF2 ഓക്കെ. അപ്പോൾ EF2 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് എത്ര കിട്ടി? പെർ മീറ്ററിൽ 3.58 ആണ് കിട്ടി. HL 0.2 ആണ് കിട്ടി. അപ്പോൾ HL 0.2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 3.58 ഏകദേശം ഈ റേഞ്ചിൽ വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടാവും നമ്മുടെ EF2 വരാം. EF2 എത്ര എടുത്തിരിക്കണേ? EF2 നമുക്ക് 1.89 കിട്ടി. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള 1.89 തന്നെയാണ് വരാം. ഇത് 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1.89 ഏകദേശം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെവൽ എത്രയായിരിക്കും? ഡൗൺ സ്ട്രീം FSL മൈനസ് EF2 ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഫ്ലോർ ലെവൽ. അപ്പോൾ FSL മൈനസ് EF2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലോർ ലെവൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ 17.9 ആണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം FSL മൈനസ് EF2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 216.01 മീറ്റർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം FSL നമുക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവലിനേക്കാളും ഹയർ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ? ബെഡ് ലെവൽ 215.4 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കത് കിട്ടിയത് 216 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 215 തന്നെ ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ലെവൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 215.4 നമ്മൾ ഫ്ലോറ് കൊടുക്കുകയാണ്. ബെഡിൻ്റെ അവിടെയല്ല നമുക്ക് ഫ്ലോർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് മേലായിട്ട് ഫ്ലോർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഫ്ലോർ നമുക്ക് ബെഡ് ലെവലിന് അവിടെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ EF1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. EF1 എന്താ? EF2 + HL ആണ്. അപ്പോൾ EF2 + HL ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ F1 കിട്ടും. ഇനി D1ഉം D2ഉം കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് സ്പെസിഫിക് എനർജി കേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കേവ്സ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഉറപ്പില്ല, നോക്കി നോക്കും. സ്പെസിഫിക് എനർജി കേവ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡെപ്ത്ത് എന്താണ് D1
എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ EF1 എത്രയാണ്? EF1 എന്ന് പറയുന്നത് 2.09, 2.1 ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഡിസ്ചാർജ് 3.58. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ഡിസ്ചാർജ് വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ 3.58 നമുക്ക് 2.1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അല്ലേ, 2.1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 3.58 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഭാഗമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ 0.7, D1 0.7 കിട്ടി. F2 എത്രയാണ്? 1.89, 1.89 1.9 ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും. അഗെയിൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ആയിട്ട് വരും. 1.3, D2 1.5 കിട്ടും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോർ ടു ദി ഡൗൺ സ്ട്രീം ഓഫ് ദി റെഗുലേറ്റർ ഗേറ്റ്സ് 5 × D2 - D1 4.5 മീറ്റർ കിട്ടും. ഈ വാല്യൂസ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് D1 എന്ന് പറയുന്നത് 1/3 ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം വാട്ടർ ഡെപ്ത് ഫുൾ സപ്ലൈ ഡെപ്ത് പ്ലസ് 0.6. ഫുൾ സപ്ലൈ ഡെപ്ത് 2.5 തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. 1/3 × 2.5 പ്ലസ് 0.6 1.43 മീറ്റർ ആണ്. റൗണ്ട് ചെയ്ത് 1.5 മീറ്റർ. ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് 0.5 മീറ്റർ വിഡ്ത്തിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് 1/2 ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം വാട്ടർ ഡെപ്ത് പ്ലസ് 0.6 ആണ്. അപ്പോൾ 1/2 × 2.5 പ്ലസ് 0.6 1.85 കിട്ടും. റൗണ്ട് ചെയ്ത് 2 മീറ്റർ ഡെപ്ത് കൊടുക്കുക. വിഡ്ത്ത് 0.5 മീറ്റർ തന്നെ. 0.5 മീറ്ററിൽ 1.5 അപ്പ് സ്ട്രീമിലും 0.5 മീറ്ററിൽ 2 മീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലും നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ കോസ്റ്റ്ലെസ് തിയറി വെച്ച് ലെങ്ത്ത് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും സീപ്പേജ് ഹെഡിന് ഏറ്റവും വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ പാരൻ കനാലിലും ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ വെള്ളമില്ലാത്ത കണ്ടീഷനാണ്. എല്ലാ കേസിലും പറയുന്നത് സെയിം സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഹെഡ് എത്രയായിരിക്കും? അപ്പ് സ്ട്രീം FSL മൈനസ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെവൽ 2.7 മീറ്റർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ജിയുടെ ഇക്വേഷൻ HS/D2 × 1/π√λ. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 1/π√λ കിട്ടും. കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽഫ വേഴ്സസ് π√λ ആ കർവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. 1/π√λ എത്ര കിട്ടിയ? 1.48, ഏകദേശം ഈ ഭാഗം. നമുക്ക് ആൽഫ 8 കിട്ടും അല്ലേ? ഈ ഒരു പോയിന്റ് 8 കിട്ടും. അപ്പോൾ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു B/D2. സോ B ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ × D2. ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ പൈലിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് 2 മീറ്റർ ആണ്. 8 × 16 മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഇംപെർവിയസ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത്. അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് 16 മീറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടി. അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെങ്ത്ത് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ 4.5 മീറ്റർ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മിനിമം 2/3 ഓഫ് 16 നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. മറ്റേ 4.5 മീറ്റർ ആയിരുന്നു. ഇതിനേക്കാളും ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 10 മീറ്റർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്ന് ഫ്ലോറിലേക്ക് ഒരു സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് 2:1.
അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? 215.6 മൈനസ് 215.4 അതാണ് ഫ്ലോർ ലെവൽ അല്ലേ, ഇൻറ്റു സ്ലോപ്പ് 2 ടൈംസ് 0.4 ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് കിട്ടി. ഈ ലെങ്ത്ത് 10.6 മീറ്റർ ആണ്, ഇത് 4 ആണ്. അപ്പോൾ അപ്സ്ട്രീം ഈ ലെങ്ത്ത് എത്രയായിരിക്കും? അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള 16 മൈനസ് 10.6 മൈനസ് 0.4 5 മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഓരോ പോയിന്റിലെ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. തിക്നെസ്സിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ, കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ ഓരോ 5 വാല്യൂസ് പ്രഷർ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. കോസ്റ്റിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്സ്ട്രീം പൈലിൻ്റെ ഡെപ്ത് 1.5 മീറ്റർ ആണ്, ബി 16 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ 1/α കണ്ടുപിടിക്കുക. D1/B 0.067 കിട്ടും. 0.067 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 5D വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. 28 കിട്ടും. അപ്പോൾ 5D1 എന്ന് പറയുന്നത് 100 മൈനസ് 5D ആണ്, 72% കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ 5E കണ്ടുപിടിക്കാൻ 5C1 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് 100 മൈനസ് 5E ആണ്. 5E 0.067 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 5E വാല്യൂ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കിട്ടും. 19 കിട്ടും. അപ്പോൾ അതും 5C1 അതുപോലെ കിട്ടും. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ട? കറക്ഷൻസ് അല്ലേ. കറക്ഷൻ ഫോർ തിക്നെസ്സും കറക്ഷൻ ഫോർ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഓഫ് പൈലും ചെയ്യുക, അപ്ലൈ ചെയ്യുക. 5C1' കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺ സ്ട്രീം അവിടുത്തെ പ്രഷേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത. കറക്ഷൻസും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 5E' കിട്ടും. അപ്പോൾ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഫ്ലോറിൻ്റെ തിക്നെസ്, ഫ്ലോറിൻ്റെ അപ്ലിഫ്റ്റിന് അവിടുത്തെ വെള്ളത്തോടുകൂടി തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഓവർകം ചെയ്താലും അതാണ് മിനിമം തിക്നെസ് ആയിട്ട് ഒരു 0.5 മീറ്റർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. തിക്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലോ നിയർ ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിൻ്റെ അവിടുത്തെ വാല്യൂ 5E ആണ് പെർസെൻറ്റേജിൽ. അപ്പോൾ 5E ഇൻറ്റു H ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 0.74 കിട്ടും. തിക്നെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? H/G-1. ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിന് 2.24 ആണ് G വാല്യൂ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 0.59 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് 0.6 മീറ്റർ തിക്ക് ഫ്ലോർ കൊടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് 2.1 മീറ്റർ ലെങ്ത്തിന്. അതുപോലെ തന്നെ തിക്നെസ് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ടോ ഓഫ് ദി ഗ്ലേസ്, ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള തിക്നെസ് ട്രപ്പിസോഡൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഞാനത് മുമ്പത്തെ ഫിഗറിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റിൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇൻ്റർപോളേഷൻ മെത്തേഡ് ഞാൻ മുമ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുവഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് 5E + X ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ അല്ല, താഴത്തേക്കുള്ള ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. L മൈനസ് L ഡിവൈഡഡ് ബൈ L വരും. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രഷർ 5Aയിലത്തെ പ്രഷർ ഇൻ്റർപോളേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ പ്രഷർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഹെഡ് കിട്ടാനായിട്ട് 5A ഇൻറ്റു H/100 ചെയ്താൽ മതി. ഈ 10.6 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ L മൈനസ് L ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 10.6 ഇതാണ്. ഈ പോയിന്റിലത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇതാണ് 10.6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തിക്നെസ് 1.29 കിട്ടും. റൗണ്ട് ചെയ്ത് 1.3 ആക്കാം. 4 മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ 1 മീറ്റർ തിക്ക് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രം 4 മീറ്റർ ഫ്രം ദി ടോ എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ്? അപ്പോൾ ഇത്
ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് 10.6 ആണെങ്കിൽ 10.6 മൈനസ് 4 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും. അതാണ് 6.6. ഈ ലെങ്ത്താണ് 6.6. അതവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള തിക്നെസ് 1.03 മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ. 1.1 മീറ്ററിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് 2 മീറ്ററിലേക്ക് 1.1 മീറ്റർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണേ. ഇനി 6 മീറ്റർ, ഇത് 6 മീറ്റർ ആണ്. ഇവിടെ തെറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് 6 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? 10.6 മൈനസ് 6 4.6 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിരിക്കണേ. ഇതാണ് എക്സ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്താണ് 4.6. ഓക്കെ, 0.9 മീറ്റർ ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് 2.5 മീറ്ററിലേക്ക് 0.9 മീറ്ററിലുള്ള തിക്നെസ്സുള്ള സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് കൊടുക്കാം. സമ്മറി, അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ നമ്മൾ 0.5 മീറ്റർ തിക്നെസ് ഫ്ലോറാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ടോ ടു 4 മീറ്റർ 1.3 മീറ്റർ, നെക്സ്റ്റ് 2 മീറ്ററിൽ 1.1, നെക്സ്റ്റ് 2.5 മീറ്ററിൽ 0.9, നെക്സ്റ്റ് 2.1 മീറ്ററിൽ 0.6. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 0.5 മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഫ്രം ടോ ആണ് ടോപ്പ് പോയിൻറ്റ്, ടോ ടു 4 മീറ്റർ നമ്മൾ 1.3 മീറ്റർ ആണ്. 1.3 മീറ്റർ, ഇത് 3 ഇവിടെ 1.3 മീറ്റർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണേ. നെക്സ്റ്റ് 1.1 മീറ്റർ, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് 2.5 മീറ്ററിൽ 0.9, നെക്സ്റ്റ് 2.1 മീറ്ററിൽ 0.6, 0.6 മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഗേറ്റിന് താഴെയുള്ള ആ പോയിന്റിൽ 1 മീറ്റർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക്. ഡെപ്ത് ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന് D1 നമ്മൾ 1/3 FSD പ്ലസ് 0.6 1.43 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ 1.43 ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ തിക്നെസ് നമ്മൾ 1 മീറ്റർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും? വോളിയം കിട്ടാനായിട്ട് 1.43 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 റോസ് ഓഫ് 0.8 by 0.8 into 0.6 തിക് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് 0.4 മീറ്റർ തിക് ആപ്രോണിൻ്റെ മേലെ അറ്റ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് 1.6 മീറ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. 1.6 മീറ്ററിൽ നമ്മൾ 0.8 by 0.8 by 0.6 ബ്ലോക്ക് ഓവർ 0.4 മീറ്റർ ഗ്രാവറിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂബിക് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ലോഞ്ചിങ് ആപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് 2.25 D1 ആണ്. D1 നമുക്ക് 1.43 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 3.21 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മീറ്റർ കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ 1 മീറ്റർ തിക്ക് 3.35 ലോഞ്ചിങ് ആപ്രോണും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1 മീറ്റർ തിക്കിൽ 3.35 മീറ്ററിൽ ലോഞ്ചിങ് ആപ്രോൺ. അതുപോലെ ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന് D2ൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഹാഫ് FSD പ്ലസ് 0.6 ആണ്, 1.85 ആണ്. അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ഇൻവെർട്ടഡ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 1.8 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ തിക്നെസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് 0.6 ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
0.6 ഗ്രേഡഡ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് 0.6 പ്ലസ് 0.6 1.2 മീറ്റർ ആവും. അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 1.85 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.2 1.5 മീറ്റർ വരും. അപ്പോൾ 2 rows ഓഫ് 0.8 by 0.8 by 0.6 CCI blocks over 0.6 ഗ്രേഡഡ് ഫിൽറ്റർ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് 1.6 നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഡൗൺ സ്ട്രീമിലും 1.6 മീറ്ററിൽ നമ്മൾ 0.8 by 0.8 by 0.6 സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓവർ 0.6 മീറ്റർ സിമെൻറ്റ് ഗ്രേറ്റ് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ലോഞ്ചിങ് ആപ്രോണിൻ്റെ വോളിയം എത്രയാണ്? 2.25 D2 ഫിസിക്കൽ ടു 2.25 ഇൻറ്റു 1.85 4.16 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ 1 മീറ്റർ തിക്ക് ലോഞ്ചിങ് ആപ്രോൺ ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് 4.5 മീറ്ററിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ 1.5 മീറ്റർ ഡീപ്പ് ടോവാളും ഫിൽറ്ററിൻ്റെയും ലോഞ്ചിങ് ആപ്രോണിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് 1.5 മീറ്റർ ടോവാളും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ടോവാള് ലോഞ്ചിങ് ആപ്രോൺ 1 മീറ്റർ ഡെപ്തും 4.5 മീറ്റർ വിഡ്ത്തും. വൺ മീറ്റർ ഡെപ്തും 4.5 മീറ്റർ വിഡ്ത്തും. നെക്സ്റ്റ് റോഡ് വേ ആണ്. റോഡ് വേ നമ്മൾ 5 മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ബിറ്റ്വീൻ ദി കർബ്സിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് 23 സെൻറ്റിമീറ്റർ. RCC സ്ലാബ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോറായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. 85 സെൻറ്റിമീറ്റർ RCC സ്ലാബ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബോട്ടം ഓഫ് ദി സ്ലാബ് എന്തായിരിക്കും? FSL. ബോട്ടം ഓഫ് ദി സ്ലാബ് 1 മീറ്റർ എബോവ് ദി FSL ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. FSL 218.1 ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, +1 219.1 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് ദി സ്ലാബ് 219.1 പ്ലസ് 0.85 219.95 കിട്ടും. ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പിയർ എന്തായിരിക്കും? റോഡ് വേ പ്ലസ് കർബ്സ് പ്ലസ് ഷട്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. പിയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് നമ്മൾ 1.5 മീറ്റർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എത്രയായിരിക്കും? 5 + 2 2 കർബ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 × 0.23 പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 1.5 6.96 മീറ്റർ. ഇത് 6.96 മീറ്റർ. ഇതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ്. ഇതാണ് കേട്ടോ 6.96 മീറ്റർ. മീറ്റർ. ഓക്കെ, പിന്നെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലിനെ FSLനേക്കാളും 1 മീറ്റർ എബവ് ആണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇത് 219.1 ആണ്. അതുപോലെ ഇത് 219.95 ആണ്. 95 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്രോസ് റെഗുലേറ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ.